Hello everyone, today we are going to study about the different types of file organization. So in last lecture we studied about what is the concept of file organization, and we see the what are the types of file organization, which are sequential file organization, heap file organization, hash file organization, ISAM, B plus tree, and cluster file organization. And we studied about the first type, which is sequential file organization. So we study the next file organization type, which is heap file organization. So it is the simplest and most basic type of organization, and it works with data blocks. And in heap file organization, the records are inserted at the file's end. That means when new record is coming, then it is inserted at the end of the particular file. Then when the records are inserted, it doesn't require the sorting and ordering of records. That means याच्यामध्ये कोणताही sorting किंवा ordering algorithm use होत नाही. म्हणजे सिक्वेन्शियल फाईल ऑर्गनायझेशन मध्ये जेव्हा एखादा न्यू रेकॉर्ड इन्सर्ट होतो तेव्हा ते त्याच्यामध्ये सॉर्टिंग अल्गोरिदम यूज करून ते ज्या सिक्वेन्सला असेल त्या सिक्वेन्सला प्लेस केलं जातं. पण याच्यामध्ये असं नाहीये. ऍट द एंड ते रेकॉर्ड काय केलं जातं, इन्सर्ट केलं जातं. Then when the data block is full, the new record is stored in some other block. This new data block need not to be the very next data block, but it can select any data block in the memory to store new record. And that's why it is also known as unordered file. ज्याच्यामध्ये एखादा न्यू डेटा ब्लॉक नसेल तर त्याच्यामध्ये जो नेक्स्ट डेटा ब्लॉक आहे तो सिलेक्ट केला जातो आणि त्याच्यामध्ये ते न्यूली रेकॉर्ड सेव्ह केलं जातं. देन इन दी फाईल एव्हरी रेकॉर्ड हॅज अ युनिक आयडी अँड एव्हरी पेज इन अ फाईल इज ऑफ द सेम साईज. म्हणजे याच्यामध्ये जे काही डेटा ब्लॉक्स असतील ते सेम साईजचे असणार आहेत. अँड इट इज द DBMS रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टोअर अँड मॅनेज द न्यू रेकॉर्ड्स. ओके, so this is the diagram which contains the data records and data blocks in memory. You know that what are the data blocks that are used in concept of memory. So these are the data records and this is the data blocks. This is data block 1, data block 2 and data block 3. Okay, then R1 record is stored in the data block 2, same R3. Okay, R6 and R4 are stored in data block 3. Okay, and R5 is stored in the data block 1. Okay, then new record is inserted into that particular data blocks. Then how that record is inserted, so see here. Okay, suppose we have 5 records, R1, R3, R6, R4 and R5 in a heap, and suppose we want to insert a new record R2 in a heap. If the data block 3 is full, then it will be inserted in any of the database selected by the DBMS. म्हणजेच काय तर याच्यामध्ये जो लास्टचा ब्लॉक आहे म्हणजे ऍट द एंड इन्सर्ट होतं रेकॉर्ड न्यू हिप ऑर्गनायझेशन मध्ये, आणि त्याच्यामुळे जर लास्टचा जो डेटा ब्लॉक आहे म्हणजे ऍट द एंडचा जो डेटा ब्लॉक आहे तो जर फुल असेल तर त्याच्यामध्ये DBMS जो ब्लॉक सिलेक्ट करेल तर त्या ब्लॉक मध्ये जाऊन ते रेकॉर्ड काय होतं, स्टोअर होतं. सपोज याच्यामध्ये डेटा ब्लॉक 3 जर ब्लँक असेल किंवा इथं व्हॅल्यू कमी असेल तर त्याच्यामध्ये तो डेटा तिथे का होऊन राहतो, स्टोअर होऊन राहतो. म्हणजे ते रेकॉर्ड इथे इन्सर्ट होतं. पण जर डेटा ब्लॉक फुल असेल तर त्याच्यामध्ये जो DBMS सिलेक्ट करेल, आता इथं डेटा ब्लॉक 1 हा रिकामा आहे तर त्याच्यामध्ये जे न्यूली इन्सर्टेड रेकॉर्ड आहे ते जाऊन काय होतं, स्टोअर होतं. या डायग्राम मध्ये बघा R1, R3 2 मध्ये आहेत, R6, R4 3 मध्ये आहेत आणि R5 हे 1 मध्ये आहे. म्हणजे डेटा ब्लॉक 1 मध्ये फक्त एकच रेकॉर्ड आहे. हा जो सेकंड रेकॉर्ड आहे ते ब्लँक आहे. त्यामुळे जे न्यूली रेकॉर्ड इन्सर्ट होणार आहे R2 ते कुठे होणार आहे तर डेटा ब्लॉक 1 मध्ये होणार आहे. ओके, सपोज you want to search, update or delete the data in heap file organization, then we need to traverse the data from starting of the file till we get the requested record. म्हणजे याच्यामध्ये सर्चिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग ऑफ द डेटा हे होऊ शकतं heap file organization मध्ये. याच्यासाठी स्टार्टिंग टू एंड
याच्यामध्ये रेकॉर्ड्स काय केले जातात, ट्रॅव्हर्स केले जातात. दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ heap file organization. Okay, and heap file organization is also called as unordered file organization. This is the another name of heap file. Then the next type is hash file organization. Hash file organization uses the computation of hash function on some fields of the records. The hash function's output determines the location of this block where the records are to be placed. So this is the data records and this is the data blocks in a memory. And in hash file organization, hash functions are used for some fields of the records. म्हणजे याच्यामधले जे काही fields आहेत रेकॉर्ड्सचे तर त्याच्यावरती हॅश फंक्शन यूज केलं जातं. तर आता ते कसं यूज केलं जातं तर when a record has to be received using the hash key columns, then the address is generated and the whole record is retrieved using that address. म्हणजे याच्यामध्ये एखादं जेव्हा न्यूली रेकॉर्ड इन्सर्ट होतं तर तेव्हा त्याच्यासोबत एक हॅश की कॉलम असतो आणि तो हॅश की कॉलम आहे त्याच्यामध्ये काय होतं तर the address is generated, याच्यावरून ऍड्रेस जनरेट केला जातो आणि ते रेकॉर्ड आहे ते पूर्णपणे जे काही ऍड्रेस जनरेट झालेला आहे त्या ठिकाणी जाऊन स्टोअर होतो. In the same way, when a new record has to be inserted, then the address is generated using the hash key and record is directly inserted. इथं तुम्हाला परत सांगितलेलं आहे की याच्यामध्ये न्यू रेकॉर्ड येतं तेव्हा त्याच्यामध्ये ऍड्रेस जनरेट होतो युजिंग हॅश की आणि रेकॉर्ड त्या ठिकाणी डिरेक्टली काय होतं insert होतं. The same process is applied in the case of delete and update. Okay. Then in this method there is no effort for searching and sorting the entire file. In this method each record will be stored randomly in the memory. त्याच्यामध्ये एखादं रेकॉर्ड रॅन्डमली स्टोअर केलं जातं आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये कोणताही अल्गोरिदम यूज होत नाही किंवा सॉर्टिंग सर्चिंग होत नाही. डिरेक्टली त्याच्यामध्ये हे होऊ शकतं. तर बघा याच्यामध्ये डायग्राम दिसेल याच्यामध्ये जेव्हा न्यूली रेकॉर्ड इन्सर्ट होतं त्यावेळी त्याच्यामध्ये R1, R3, R6, R4, R5 हे रेकॉर्ड्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये न्यू रेकॉर्ड आलेलं आहे R2. तर R2 हे कुठे इन्सर्ट झालेलं आहे आफ्टर 3 रेकॉर्ड्स म्हणजे पहिले 3 रेकॉर्ड सोडले तर त्याच्यानंतर हे न्यूली रेकॉर्ड इन्सर्ट झालेलं आहे. असं नाही की याच्यामध्ये हे 3 नंबर 4th नंबरलाच इन्सर्ट व्हायला हवं. याच्यामध्ये रॅन्डमली कुठेही ते रेकॉर्ड काय होऊ शकतं इन्सर्ट होऊ शकतं. दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ हॅश फाईल ऑर्गनायझेशन. हॅश फाईल ऑर्गनायझेशन मध्ये काय होतं तर याच्यामध्ये हॅश की कॉलम जनरेट होतो की ज्याच्यामध्ये ऍड्रेस ऑटोमॅटिकली जनरेट होतो की ज्याच्यामध्ये ज्या डेटा ब्लॉक वरती डेटा काय होणार आहे स्टोअर होणार आहे किंवा ते रेकॉर्ड स्टोअर होणार आहे ते. देन another type of file organization is B+tree file organization. B+tree file organization is the advanced method of indexed sequential access method and it uses a tree-like structure to store records in a file. That means tree structure or hierarchical structure or it is a parent-child relationship like that. B+tree file organization is working. So this is the advanced method. म्हणजे ही advanced method आहे indexed sequential access method. आपल्याला हे बघायचं आहे हा टाइप काय आहे ते ISAM. Okay. Then how that B+tree is working. It uses the same concept of key index where the primary key is used to store the record. आता B+tree मध्ये primary key यूज केली जाते रेकॉर्ड स्टोअर करण्यासाठी. For each primary key, the value of the index is generated and mapped with the record. त्याच्यानंतर काय होतं तर प्रत्येक प्रायमरी कीला याच्यामध्ये इंडेक्स जनरेट करून दिला जातो and त्याला जे काही रेकॉर्ड आहे ते मॅप केलं जातं. Then the B+tree is similar to a binary search tree. तुम्हाला मॅथमॅटिक्स मध्ये झालं असेल ग्राफिकल मॅथमॅटिक्स त्याच्यामध्ये बायनरी सर्च ट्री. तर ही कन्सेप्ट याच्यामध्ये घेतलेली आहे B+tree मध्ये. बट इट कॅन हॅव मोर दॅन 2 चिल्ड्रन म्हणजे याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त चिल्ड्रन्स असू शकतात याच्यामध्ये.
इन दिस मेथड ऑल द रेकॉर्ड्स आर स्टोअर्ड ओनली ॲट दी लीफ नोड. म्हणजे जेव्हा एखादा न्यूली रेकॉर्ड इन्सर्ट होतं तेव्हा त्याच्यामध्ये लीफ नोडला ते रेकॉर्ड काय होऊ शकतं, स्टोअर होऊ शकतं. इंटरमिडिएट नोड्स ऍक्ट ॲज अ पॉइंटर टू दी लीफ नोड्स. दॅट मीन्स जस्ट लाईक अ पॅरेंट अँड दे डू नॉट कंटेन एनी रेकॉर्ड. त्याच्यामध्ये जे काही पॅरेंट्स असतील किंवा मिडल नोड्स असतील, इंटरमिडिएट नोड्स, तर त्याच्यामध्ये कोणताही रेकॉर्ड सेव्ह होणार नाही. आता या डायग्राम मध्ये दिसेल बघा, याच्यामध्ये हे डेटा ब्लॉक्स आहेत. तर आता ह्याच्यामध्ये जो फर्स्ट आहे त्याच्यानंतर हे काय आहेत तर पॅरेंट्स आहेत, म्हणजे 25, 15, 30 हे जे मिडल मध्ये जे लिहिलेले आहेत डेटा ब्लॉक्स, तर हे फक्त डेटा ब्लॉक्स आहेत. आणि त्याच्यामध्ये जे रेकॉर्ड्स आहेत हे फक्त लीफ नोड्स. आता हे याच्यामधले लीफ नोड्स कोणते आहेत तर फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड हे 3 लीफ नोड्स आहेत. आणि ह्याच्यामध्ये हे पॉइंटर्स आहेत. या पॉइंटर्स मध्ये कोणताही डेटा स्टोअर होत नाही. याच्यामध्ये जो डेटा स्टोअर होतो तो लीफ नोड्स मध्ये होतो. तर आता याच्यामध्ये हा जो ब्लॉक रिकामा आहे तर याच्यामध्ये व्हॅल्यू कोणत्या कोणत्या स्टोअर्स आहेत तर 10, 12, 15, 17, 20, 24 या इकडच्या ब्लॉक मध्ये स्टोअर आहेत. आणि या नोड मध्ये किंवा या ब्लॉक मध्ये 27, 29 अँड 30 या व्हॅल्यू स्टोअर आहेत. तर याच्यामध्ये डिरेक्टली डेटा स्टोअर होत नाही, तर लीफ नोड्सला तो इन्सर्ट केला जातो जेव्हा एखादं न्यू रेकॉर्ड इन्सर्ट होतं त्या टाइप मध्ये. And it is just like a tree structure, that why it is called as B plus tree file organization, and it uses a binary search tree. हे तुम्हाला माहिती असेल की या टाइप मध्येच बायनरी सर्च ट्री ड्रॉ केला जातो. तर हे आहे B plus tree file organization. याच्यामध्ये प्रायमरी की यूज होते आणि त्याच्यामध्ये इंडेक्स जनरेट केला जातो. तर आता याच्यामध्ये बघा इथे जे ब्लॉक रिकामे दिसतात तर याच्यामध्ये डेटा कसा स्टोअर होतो तर याच्यामध्ये जे रेकॉर्ड्स इन्सर्ट होणार आहेत त्यांचा एक इंडेक्स क्रिएट केला जातो. आता इंडेक्स काय आहे ते तुम्हाला नेक्स्ट पॉइंट मध्ये बघायचं आहे. तर याच्यामध्ये जो स्टोअर होतो तो इंडेक्स टाइप मध्ये डेटा स्टोअर होऊन राहतो. आणि जो मेन रेकॉर्ड असतो तर ते मेन रेकॉर्ड इथं लीफ नोड मध्ये असतं. दिस इज द अनदर टाइप B plus tree file organization. Then next one is indexed sequential access method. ISAM method is an advanced sequential file organization. In this method, records are stored in the file using the primary key. त्याच्यामध्ये रेकॉर्ड इन्सर्ट होताना ते प्रायमरी की चा यूज केला जातो. An index value is generated for each primary key and mapped with the record. It's just like a B plus tree. This index contains the address of the records in the file. आता या इंडेक्स मध्ये काय असतं तर ऍड्रेस ऑफ दी रेकॉर्ड, म्हणजे इंडेक्स मध्ये त्या पर्टिक्युलर रेकॉर्डचा ऍड्रेस दिलेला असतो आणि इंडेक्स मध्ये जो ऍड्रेस आहे त्या ठिकाणी जाऊन ते रेकॉर्ड काय होतं सेव्ह होतं. आता या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसेल इथे डेटा रेकॉर्ड्स आहेत या लेफ्ट साइडला R1 to R8 अँड R9. आता याच्यामध्ये जे राईट हँड साइडला दिसतं तर ते इंडेक्स व्हॅल्यू आहे. तर या इंडेक्स व्हॅल्यू मध्ये काय आहे तर याच्यामध्ये ऍड्रेस ऑफ दी रेकॉर्ड आहे. आणि डेटा ब्लॉकचा जो ऍड्रेस असेल तो या इंडेक्स व्हॅल्यू मध्ये असतो. त्यामुळे तुम्ही बघू शकता AA6DK तर R1 हे रेकॉर्ड आहे ते त्या पर्टिक्युलर डेटा ब्लॉकला जाऊन स्टोअर झालेलं आहे त्याच्यामध्ये. म्हणजे इथं तुम्ही बघितलं तर सिमिलर व्हॅल्यूज आहेत या इंडेक्स व्हॅल्यू मधल्या आणि डेटा ब्लॉकच्या ऍड्रेस मध्ये. त्यामुळे हा डेटा ब्लॉकचा जो ऍड्रेस आहे तो त्या पर्टिक्युलर रेकॉर्डच्या इंडेक्स मध्ये स्टोअर असतो. त्यामुळे ते जे काही रेकॉर्ड आहे ते त्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यूला जाऊन डेटा ब्लॉकला जाऊन स्टोअर होतं. If any record has to be retrieved based on its index value, then the address of the data block is fetched and the record is retrieved from the memory. एखादा जर रेकॉर्ड रिट्राईव्ह करायचा असेल किंवा डेटा ब्लॉक मधून कॅचअप करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये ऍड्रेस ऑफ द डेटा ब्लॉक फेच केला जातो, म्हणजे पर्टिक्युलर ऍड्रेस फेच केला जातो आणि त्याच्यानंतर ते रेकॉर्ड काय केलं जातं रिट्राईव्ह केलं जातं. Next one is cluster file organization. When the 2 or more records are stored in the same file, it is known as cluster. म्हणजे याच्यामध्ये 2 किंवा 2 पेक्षा जास्ती रेकॉर्ड्स सेम फाइल मध्ये स्टोअर असतील तर त्याला क्लस्टर असं कॉल केलं जातं. These files will have 2 or more tables in the same data block and key attributes which are used to map these tables together are stored only once. आता याच्यामध्ये बघा
सपोज जर दोन टेबल असतील आणि दोन टेबल मधल्या व्हॅल्यूज कंबाईन करून याच्यामध्ये जर न्यू टेबल क्रिएट होत असेल तर दॅट इज कॉल्ड ॲज क्लस्टर टेबल और क्लस्टर फाईल ऑर्गनायझेशन. ओके, तुम्हाला या सेंटेन्स वरून नाही समजलं तरी सुद्धा तुम्हाला या डायग्राम वरून समजेल. This method reduces the cost of searching for various record in different files. म्हणजे याच्यामध्ये जर एखादा रेकॉर्ड असेल आणि त्याची जी व्हॅल्यू आहे किंवा त्याचे जे इन्फॉर्मेशन आहे तर ती जर मोर दॅन वन टेबल म्हणजे एकापेक्षा जास्त टेबल मध्ये असेल तर ती फाइंड आउट करणं क्रिटिकल असतं. तर त्यामुळे याच्यामध्ये जर क्लस्टर ऑर्गनायझेशन यूज केलं किंवा क्लस्टर टेबल यूज केले तर आपल्याला हवी ती माहिती आपण त्या क्लस्टर टेबल मधून काढून घेऊ शकतो. जी फक्त नेसेसरी आहे तेवढी, अननेसेसरी आहे ती आपण निग्लेक्ट करू शकतो. Then the cluster file organization is used when there is a frequent need for joining the tables with the same condition. पण ह्याच्यामध्ये फक्त एक सेम कंडिशन असावी लागते दोन टेबल जॉइन करण्यासाठी. These joins will give only a few records from both the tables. In the given example, we are retrieving the records for only particular departments. This method can't be used to retrieve the records for the entire department. आता जे काही एक्झाम्पल आहे ते तुम्हाला इथं समजेल आता काय मी रीड केलं ते. आता याच्यामध्ये बघा दोन टेबल्स आहेत, एम्प्लॉई अँड डिपार्टमेंट. एम्प्लॉई टेबल मध्ये कोणते कॉलम्स आहेत तर एम्प्लॉई आयडी, एम्प्लॉई नेम, ऍड्रेस अँड डिपार्टमेंट आयडी. ओके, हे चार कॉलम्स आहेत एम्प्लॉई टेबल मध्ये. आणि डिपार्टमेंट टेबल मध्ये कोणते आहेत तर डिपार्टमेंट आयडी अँड डिपार्टमेंट नेम. तर आता तुम्ही बघू शकता की एम्प्लॉई आणि डिपार्टमेंट याच्यामध्ये सेम कॉलम कोणता आहे तर आपल्याला जर क्लस्टर टेबल बनवायचा असेल म्हणजे दोन टेबलचा एकच टेबल बनवायचा आहे आणि तो जो नवीन टेबल आहे त्याच्यामध्ये तो कसा जनरेट करायचा तर याच्यामध्ये आपल्याला काय करावं लागतं तर दोन्ही टेबल मध्ये सेम कॉलम एक असावा लागतो आणि ज्याच्यामध्ये प्रायमरी की असेल असा. तर आता याच्यामध्ये बघा एम्प्लॉई आयडी डिपार्टमेंट मध्ये तर नाहीये तो कॉलम. सेकंड वन एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई नेम सुद्धा याच्यामध्ये नाहीये डिपार्टमेंट टेबल मध्ये. ओके, जर ऍड्रेस घेतला तर एम्प्लॉई टेबल मध्ये आहे पण डिपार्टमेंट टेबल मध्ये नाहीये. तर लास्ट कॉलम बघा डिपार्टमेंट आयडी. ओके, एम्प्लॉई टेबल मध्ये सुद्धा डिपार्टमेंट आयडी आहे आणि डिपार्टमेंट जो टेबल आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा डिपार्टमेंट आयडी आहे. म्हणजे एम्प्लॉई आणि डिपार्टमेंट या दोन्ही टेबल मध्ये जो सेम कॉलम आहे तर तो सेम कॉलम कोणता आहे तर डिपार्टमेंट आयडी. ओके, मग याच्यामध्ये रेकॉर्ड कितीही असले तरी चालतील पण याच्यामध्ये एक कॉलम काय असावा लागतो कॉमन असावा लागतो. आणि त्याच्यामध्ये जो नवीन टेबल क्रिएट होईल तर याच्यामध्ये आपण तो कसा करणार आहोत तर याच्यामध्ये जो सेम कॉलम आहे तो आपण याच्यामध्ये घेणार आहोत आणि तो कॉलम ऍज अ क्लस्टर की म्हणून काय केला जातो यूज केला जातो. कारण का तर या क्लस्टर की कॉलम वरूनच तो टेबल ऍज अ क्लस्टर टेबल आहे असं कन्सिडर केलं जातं. तर आता याच्यामध्ये बघा डिपार्टमेंट आयडी घेतलेला आहे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम आहे डिपार्टमेंट नेम आणि त्याच्यानंतर त्याच्याशी दुसरा कॉलम कोणता जॉईन केलेला आहे तर फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल विच इज एम्प्लॉई आयडी, एम्प्लॉई नेम अँड ऍड्रेस. आता याच्यामध्ये सगळे कॉलम आलेले आहेत बघा आयडी, नेम अँड ऍड्रेस. ओके, आणि डिपार्टमेंट नेम मधनं कोणतं घेतलेलं आहे आयडी अँड नेम. आता हा जो डिपार्टमेंट आयडी कॉलम आहे एम्प्लॉई टेबल मधला तो रिपीट घ्यायचा नाहीये, आपण फक्त एकदाच घेणार आहोत तो कॉलम डिपार्टमेंट आयडीचा. आता याच्यामध्ये बघा डिपार्टमेंट आयडी या डिपार्टमेंट टेबल मध्ये फक्त 6 रेकॉर्ड्स आहेत आणि एम्प्लॉई टेबल मध्ये 8 रेकॉर्ड्स आहेत. तर क्लस्टर टेबल मध्ये येताना 8 ही रेकॉर्ड येणार आहेत. फक्त याच्यामध्ये जे डिपार्टमेंट नंबर आहेत ते प्रत्येकासाठी अलोकेट असणार आहेत डिपार्टमेंट म्हणून याच्यामध्ये जे इथं जे रेकॉर्ड दिसतात ते तुम्हाला ब्लँक दाखवले जातील. दिसतंय तिथे ब्लँक दिसतात तुम्हाला 12 नंबर अँड 14 नंबर. ओके, त्याच्यानंतर एम्प्लॉई आयडी कारण इथं ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या रिपीटेड घेतले आहेत आयडी मध्ये कारण 12 नंबरला सुद्धा काय आहे 12 नंबर बघा याच्यामध्ये 2 वेळा आहे, 2 नंबरला एकदा आहे आणि 8 नंबरला एकदा आहे म्हणून इथे बघा 2 आणि 8 2 and 8. ओके, मग दोन्हीसाठी आपल्याला अलोकेट करून घ्यावा लागेल. एकाला इन्सर्ट केलं तर आपलं एक रेकॉर्ड डिलीट होईल म्हणून याच्यामध्ये हा रिपीट घेतलेला आहे 12 and 14. त्यामुळे इथे 2 व्हॅल्यूज काय येतील ब्लँक येतील. सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ क्लस्टर टेबल. म्हणजे क्लस्टर टेबलची कन्सेप्ट काय आहे तर 2 टेबलचा मिळून आपल्याला एक टेबल जनरेट करायचा आहे आणि हा जनरेट करण्यासाठी याच्यामध्ये 2 टेबल मध्ये एक कॉलम काय असायला हवा
सेम असायला हवा, ज्याला प्रायमरी की असाइन असेल, आणि तो कॉलम यूज करून आपण दोन्ही टेबल काय करतो, जॉईन करतो. दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ क्लस्टर. In this method we can directly insert, update or delete any record. ओके, त्याच्यामध्ये आपण डिरेक्टली डेटा किंवा रेकॉर्ड इन्सर्ट करू शकतो, अपडेट करू शकतो किंवा डिलीट करू शकतो. सो डेटा इज सॉर्टेड बेस्ड ऑन द की विथ विच सर्चिंग इज डन. आता याच्यामध्ये डेटा सॉर्टिंग करून स्टोअर केला जातो. कशावरती तर जी काही की आहे त्या की नुसार त्याच्यामध्ये डेटा सॉर्टेड केला जातो. त्याच्यामुळे एखादा डेटा जर सर्च करायचा असेल तर तो इझिली काय होऊ शकतो, सर्च होऊ शकतो. क्लस्टर की इज अ टाइप ऑफ की विथ विच जॉईनिंग ऑफ द टेबल इज परफॉर्म. मी सांगितलं याच्यामध्ये की क्लस्टर की आहे, याच्यामध्ये ती क्लस्टर की दोन टेबल जॉईन करण्यासाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट की आहे, ज्याचा यूज करून टेबल्स काय केले जातात, क्लस्टर केले जातात. ओके, तर आता हे क्लस्टर आहे. मी सांगितलं की याच्यामध्ये दोन टेबल जॉईन करून एक टेबल क्रिएट केला जातो. हे काय आहे तर क्लस्टर कन्सेप्ट आहे किंवा क्लस्टर फाईल ऑर्गनायझेशन आहे. तर आता याच्यामध्ये क्लस्टर फाईल ऑर्गनायझेशनचे सुद्धा टाइप आहेत. देर आर two types of cluster file organization. First one is indexed cluster and second one is hash cluster. In indexed cluster, records are grouped based on the cluster key and stored together. Indexed cluster मध्ये records हे group केले जातात depends upon the cluster key and and stored together. एकाच ठिकाणी store केले जातात. The above employee and department relationship is an example of an indexed cluster. जे आपण आता जे हे example बघितलं ते as an indexed cluster असं आपण म्हणू शकतो याच्यामध्ये. Here all the records are grouped based on the cluster key, department ID and all the records are grouped. मी सांगितलं की याच्यामध्ये जे काही रेकॉर्ड्स ग्रुप केलेले आहेत ते डिपार्टमेंट आयडी या कॉलम वरती केलेले आहेत, ज्याला आपण क्लस्टर की असाइन केलेली आहे. तर जे आता आपण एक्झाम्पल बघितलं ते ऍज अन इंडेक्स क्लस्टर म्हणून आपण कॉल करू शकतो. आणि सेकंड आहे तो हॅश क्लस्टर. हॅश क्लस्टर इज सिमिलर टू द इंडेक्स क्लस्टर. In hash cluster, instead of storing the records based on the cluster key, we generate the value of the hash key for the cluster key and store the records with the same hash key value. आता याच्यामध्ये हॅश की कॅल्क्युलेट केली जाते. आता तुम्हाला हॅश की कशी कॅल्क्युलेट करायची याच्यामध्ये आपल्याला जायचं नाहीये, तर फक्त आपण लक्षात ठेवायचं की क्लस्टर की साठी प्रत्येक क्लस्टर की साठी याच्यामध्ये हॅश की जनरेट होते आणि त्याच्यामध्ये त्या हॅश की व्हॅल्यूचा यूज करून रेकॉर्ड काय केलं जातं, इन्सर्ट केलं जातं. So these are the two types of cluster file organization. So here types of file organizations are completed. So just we revise the types of file organization. These are the 6 types. First one, sequential file organization. सिक्वेन्शियल फाईल ऑर्गनायझेशन मध्ये काय होतं तर याच्यामध्ये सिक्वेन्शियली रेकॉर्ड सेव्ह होतात, म्हणजे बाय ऑर्डर, म्हणजे असेंडिंग किंवा डिसेंडिंग ऑर्डर याच्यामध्ये रेकॉर्ड्स काय होतात, स्टोअर होतात. देन नेक्स्ट वन इज हीप फाईल ऑर्गनायझेशन. हीप फाईल ऑर्गनायझेशन मध्ये काय होतं तर याच्यामध्ये रेकॉर्ड्स हे ऍट द एंड, म्हणजे फाईलच्या एंडला रेकॉर्ड्स काय होतात, स्टोअर होतात. आणि याच्यामध्ये कोणताही सॉर्टिंग किंवा ऑर्डरिंग होत नाही, ऍट द एंड होतात. आणि जर ऍट द एंड जो डेटा ब्लॉक आहे तो जर फुल असेल तर त्याच्यामध्ये जो ब्लँक असेल तिथे जाऊन ते रेकॉर्ड काय होतं, स्टोअर होतं. ही जी याच्यामध्ये सेकंड कंडिशन आहे, जर लास्ट ब्लॉक फुल असेल तर. देन नेक्स्ट टाइप इज हॅश फाईल ऑर्गनायझेशन. हॅश फाईल ऑर्गनायझेशन मध्ये याच्यामध्ये प्रत्येक फील्ड साठी हॅश की जनरेट होते किंवा हॅश फंक्शन जनरेट होतं आणि त्याच्यामध्ये जे काही डिस्क ब्लॉकचं लोकेशन असेल तर त्या डिस्क ब्लॉकच्या लोकेशनला जाऊन ते पर्टिक्युलर रेकॉर्ड स्टोअर होतं. देन B+3 फाईल ऑर्गनायझेशन. B+3 मध्ये बायनरी सर्च ट्री कन्सेप्ट यूज होते आणि याच्यामध्ये ऍज अ पॅरेंट चाइल्ड या टाइप मध्ये डेटा काय होतो, स्टोअर होतो. पण याच्यामध्ये जे पॅरेंट्स असतील तर याच्यामध्ये पॅरेंट फील्डला डेटा स्टोअर होत नाही, तर याच्यामध्ये जे चाइल्ड्स असतात तर त्याच्यामध्ये रेकॉर्ड्स काय होतात, स्टोअर होतात.
त्याच्यानंतर इंडेक्स्ड सिक्वेन्शियल ऍक्सेस मेथड मध्ये काय होतं तर याच्यामध्ये प्रायमरी कीचा यूज केला जातो आणि प्रायमरी की यूज मॅप करून त्याच्यामध्ये रेकॉर्ड्स काय होतात स्टोअर होतात आणि या प्रायमरी की वरून एक इंडेक्स फील्ड क्रिएट होतं आणि त्या इंडेक्स फील्ड मध्ये डेटा ब्लॉकचं पर्टिक्युलर ऍड्रेस असतो आणि त्या ऍड्रेसला ते रेकॉर्ड स्टोअर होतं. अँड क्लस्टर फाईल ऑर्गनायझेशन मध्ये दोन टेबल कंबाईन करून त्याच्यामध्ये न्यू टेबल क्रिएट होतो. तो टेबल ऍज अ क्लस्टर टेबल म्हणून कॉल केला जातो आणि त्याच्यामध्ये ते दोन्ही टेबल मधले रेकॉर्ड्स काय होतात स्टोअर होतात. आणि त्याच्यामध्ये क्लस्टर फाईल ऑर्गनायझेशनचे दोन टाइप्स आहेत, इंडेक्स्ड क्लस्टर अँड हॅश क्लस्टर. ओके, इंडेक्स क्लस्टर मध्ये इंडेक्सिंग यूज केलं जातं आणि हॅश क्लस्टर मध्ये हॅश की व्हॅल्यू यूज केली जाते आणि या टाइप मध्ये काय होतं तर डेटा स्टोअर होतो.